आख्या दिओरा नू भरजाइयां ने। साडी सोभा जग ते सारे मंगे सवास भराणा ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। जगदे रहणगे जिंद ते तारे भावे रहन सुआस बिना। कहंदे सिख असां तो की जिउण दी रखण आस बिना। कहंदे सिख असां तो उकी जिउण दी रखण आस बिना। हर जाणगे जो कदे ना हारे। हर जाणगे जे जो कदे ना हारे। पेड़ नहीं पिड़ना साना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। अल्लाहू दे नारे लाउंदे और शीस ते चक लिया। जिवें सिखां नू दीनी हड़ ने जापे पैंदे तक लिया। जिवें सिखां नू दीनी हड़ ने जापे पैंदे तक लिया। कहंदे धर्म नू रहण नहीं देना। कहंदे धर्म नू रहण नहीं देना। चुक्की अत हवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। जा अली हैदर हो हाजर रोक दईए हद चढ़ियानू। जिन्ना पार चना तो जाना नहीं तड़काउंदे कड़ियानू। जिन्ना पार जना तो जाना नहीं तड़काउंदे कड़ियानू। देने विण वैरी दे सीने नेज लहू लुहाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। कुत्तण के हूरा दे आशक मूरे मोदब चोली दे। लोड़ पई लिख देणगे जोगी साके खूनी होली दे। लोड़ पई लिख देणगे जोगी साके खूनी होली दे। गुरमुख चन्न मथाज हुसन दे आगू दल दियां शाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। वैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। बैरी दा मूंह तोड़ देंगे खादी कसम जवाना ने। स्पैशल नाम जो हजूर साहब वाले बाबा जी बाबा नरिंदर सिंह जी बाबा बलविंदर सिंह जी उन्हां दे जिहड़े सेवादार सेवा कर रहे ने उन्हां वल्लों स्पैशल नाम आया। छोटियां बच्चियां वास्ते सतगुर किरपा करन चढ़दी कला च रखन जी। हर मैदाने फतेह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शन जी। इस तरह आ जिहड़े गुरु के लंगर भंडारे जिहड़ा सतगुरां ने बाबे नानक ने 20 रुपइयां का सच्चा व्यापार किया। गुरु के लंगर लगाए हले तक वरत रहे हैं। 20 रुपइयां की एफडी कराई हुई है सतगुरां ने अपने नाम ते। सतगुर किरपा करन इस तरह लंगर भंडारे गुरु के चलते रहन। जिस भावना के शरधा के नाल सेवा करन लई इस अस्थान ते लंगर लगाया संगतां दी सेवा कर रहे। सतगुर किरपा करन चढ़ती कला च रखण इन्हां नूं दे रुकता तंदरुस्ती दुखा का नाश सुखा का प्रकाश करन जी। रहो विचार इशारा दे देना जदों सतवतन जिस वेले चिट्ठी लिखण तो बाद बंदा सिंह ने खालसे नूं तैयारी का हुक्म दिता। जिमें अपने तो पहला भाई साहब इशारा करके हटे भी 31 मैंबरी जिहड़ी जथे बने हुए भी आपां जाना। इस तरह ही कलगीधर पातशाह जी ने सजा सजा के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं भेजिया सी ते फतेह कीती सी। गुरु प्यारे आपां भी फतेह करनी है। किरपा कर सतगुर दा मेरे पातशाह दा हथ जिहड़ा मेहर भरिया अपने तसीस ते। सतगुर किरपा करन
ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਹੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਬੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਓ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਇਉਂ ਜਸੂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈ ਚੱਲੇ ਧਾਕੇ, ਭਾਰੂ ਜਾਪੇ ਦਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਓ ਜਸੂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈ ਚੱਲੇ ਤਾਕੇ। ਹਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈ ਚੱਲੇ ਤਾਕੇ। ਭਾਰੂ ਜਾਪੇ ਦਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਦਿਸਣ ਨਾ ਮਰ ਜਿਉੜੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਦਿਸਣ ਨਾ ਮਰ ਜਿਉੜੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਬਨੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਗਹਿਰੇ, ਕਾਲ ਬਾਲ ਤੇਲ ਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰੇ। ਹਾਂ ਕਾਲ ਬਾਲ ਦੇ ਏਲ ਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰੇ। ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਅੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਛੇ ਤੇ ਗਾਂਗਲਾਂ ਚ ਮੜ ਆਇਆ ਸਜੋਆ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਲਕਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਲਕਾਵਾਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਤਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਸੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਰਦੇ। ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਅਵੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਜੇ ਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ
ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨਾ ਜਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਖਾਨ ਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਟੋਲਾ ਫਰਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਟੋਲਾ ਫਰਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾ ਜੋਗੀਆ ਨਾ ਸਮਝਣ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ। ਲਓ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟਮਾ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖ ਦੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਾਇਮਾ ਤੂੰ ਮਸਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਟਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਕੀ ਸਜਣ ਸੁਖੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਜੋ ਮੰਨੇ ਪਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨੇ ਪਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਬੈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਕਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਬੈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਜਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਆਵੇ ਪਖਾਰੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆਵੇ ਪਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਛੌਂਕੀ ਥਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਛੌਂਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਛੰਦ ਬਹਾਦਰ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਤੋ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਾ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਘਰ ਆਨੰਦੋ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈਪੀ ਗੋਵਣ ਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਗਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਬਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਿਰੁ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਲਹੀਆ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਦ ਘਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਬਛਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਚੌਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਲੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ वो कम है। कटवा के चारे पिसर एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद सिंह ने ऋषियों का बढ़ाया। कलंगियां वालिया की करा सिबत तेरी, सिबत करन दे जोग ना जवान मेरी। परिवार वारिया देश कौम बदले, महिमा गाम दा कुल जहान तेरी। तेरे जिहा नहीं किसे पर उपकार करना, ਉੱਚੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਐਸਾ ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ, ਐਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ, ਨੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਦਾ ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਪਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਥਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਛਡਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਨਿਭਦਾ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਮਾਮਤਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਾਮਬਤ ਰਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕਰਦੀ, ਐਸਾ ਇਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਮਾਮਤਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕਰਦੀ, ਮਾਮਤਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ
ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੂਗਾ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੂਗਾ, ਬੇੜੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਬੇੜੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਲਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ 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 ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਥਾਬਣਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਹਾਂ ਥਾਬੜਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ, ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 12 ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਚੜਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। सूरा सो पहचानी है जो लरा दीन के खेत, पुरजा पुरजा कट मरा काबू ना छाड़ खेत, कबीर गगन दमामा बाजियो परयो निशाना घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोए ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए। गुरमुखो ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਓ ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰੀ ਤੇ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 1579 ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੱਦਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ। ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 21 ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 21 ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ 21 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ, ਰੇਖਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰੇਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੋਰੇ ਕਾਹੈ ਨਾਉ ਬਰਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਜਪ ਤਪ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਬ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾ ਪੈਸਣ ਪਾਈਐ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹਾ ਲੁਡਾਈਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝੂਠੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ, ਤਾਰੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ, ਤਾਰੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ, ਤਾਰੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਪਾਰਸ ਪਿੰਡ ਫਰੌਰ ਬਾਲੜਾ,
ਆਖੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਪਿੰਡ ਫਲੌਰ ਬਾਲੜਾ ਆਖੇ ਸੱਚ ਲਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖੇ ਸੱਚ ਲਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਨੀਲਾ ਨਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਨੀਲਾ ਨਿਆਰੀ। ਬੰਤ ਅਮਰਗੜ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ, 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਭੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਦੀ ਖੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਲਾ ਗੱਡਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗਾਗਰ ਦੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਆ। ਪੈਰ ਅੜਕ ਗਿਆ ਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣੇ ਗਾਗਰ ਉਹ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਉੱਠੇ। ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰੂ ਨਥਾਮੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਥਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਥਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਗੋਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਰੰਡੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੁੱਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੋਟ
ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सुख कनेरे। कोई न जान तुमरा अंत, ऊचते यो चा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मीत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहेगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जान मेरा वाहेगुरु। बोलना जी श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न को लागे, जाके प्रभाग अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो, सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइय, जे डिठे शब्द हुजाए। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवै धाए। सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी, सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दार दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां, चार मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां तेरा नाम जपिया, वंड के छकिया। देख चलाई ते गवाही, देख के अणडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सेह दिते। बंद बंद घटाए, खोपरियां लोहाइयां। चार रखड़ियां ते चढ़े तन आरे नाल चिराए। गुरद्वारियां लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ के संग निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां ते सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतावे चेतावन का सदका, सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछे आ रिहायत। देग तैग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बख्शो जी सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ दान, किस दान रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान। दाना सरदान नाम दान, श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे मुंगे, जुगो जुग टाल। धर्म का जयकारा बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सिੱਖਾਂ ਦਾ मान नीमा, मत उची मत पद्धर रखा। अकाल पुरख वाहेगुरु। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरदारां गुरधामां दे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माणा, निताणियां दे ताणा। निओट निओट नियास नास, सच्चे पिता वाहेगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। इस समय आप जी चरणों में अरदास बेनती जो जुड़ी की जैसे बादशाह जी की महान किरपा तो मेहर सदका कौमिन सा मोर्चे ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਵਿਸਤਰੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਿਰਫੁਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚਲਿਆ ਚਲਿਆ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲੈਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, खुआर हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सौतरे पार, जो शरदा कर सेवंद, गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेवंद, गुर पार उतारन हार। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हट भटन बिज मंदर भन्नै, कर चोरी कर लियावै। अग हो देखै पिछ हो देखै, तुझ ते कहा छपावै। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किश मेहर उपावह, डूबदे पत्थर तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साह दसाह।
ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਮ ਤੈ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਮ ਤੈ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਰਹਾਉ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮਾਂਗੋ ਕਿਓ हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन निका अनाज मंगो सत सीका। गौ पैसा मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेव मंगी। गौ पैसा मांगो लावेरी इक ताजन तूरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेव मंगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंत तिन के काज सवारता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौमी इंसाफ मोर्चे 'ਚ पहुंची गुरु प्यारी साध संगत जी आवड़ भागे हो ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਸੰਗੋਚ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰੋ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਅਸਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ
2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। 21वें हो साध संगत जी, दास अज फिर अफसरबत साध संगत दे जोड़े झाड़न आया है। साध संगत जी, बाबा जी हुणां नूं दर्शन कीते दास ने सवेरे। राजा राज सिंह जी, बाबा जी, तिन्हां दे सेवकां ने आके दास मिलिया। मेरा मन बड़ा खुश होया। साध संगत जीओ, देसी घ्यो की चूरी का प्रसाद खवाया बाबियां। साध संगत जी, ये आप साध संगत की असीस है। जो कीर्तन कर रहे हाँ, गुरु के पंथ के रागी हाँ। साध संगत जी, जथा सीएम साहब की कोठी नूं रवाना होया है। सीएम साहब की कोठी नूं जथा रवाना होया है। साध संगत जी, गुरु पातशाह आप कामयाबी बख्शण। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 7-8 ਜਥੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ बड़े बड़े नगर दे विच, बड़े बड़े शहरां दे विच विचरीदा है कीर्तन दी सेवा राई। साध संगत जी, जहेदार बाबा तेजा सिंह जी, माता साहिब देवा जथेदार दास, उन्हां कोल भी हाज़री भरदा है। साध संगत जी, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी जथेदार अबचल नगर सचखंड हजूर साहब नदेड़ जथेदार जी, उन्हां दा भी दास नाल बहुत प्रेम है, बड़ा प्रेम करते हैं। साध संगत जी, जो हजूर साहब की धरती ते जाओ, साध संगत जीओ, कौमी इंसाफ मोर्चे ते अज दास आया है। साध संगत जी, मन मेरा भी बहुत कीता कि जल्द तो जल्द हाज़री भरी जाए फिर दोबारा मोर्चे ते। वो गुरु महाराज ने आप रहमत की, आप कृपा की। अब सरबत साध संगत दे दर्शन करवाए। साध संगत जी, तुझ बुद्धि अनुसार आप जी कीर्तन सर्व करान लगा हाँ जी। अज गुरु अमरदास पातशाह का जन्म दिहाड़ा है, प्रकाश दिहाड़ा। साध संगत जी, दास वो भी शब्द सुनाएगा आप जी नूं, पर पहला जथा सीएम साहब की कोठी नूं रवाना होया है। एक शब्द पढ़न लगा है जो दास, ये उस जथे वास्ते।
तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंडे सब तेरा, कहो नानकी सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने, कोई नाओ न जाने मेरा। गगन दमामा बाजयो, परयो निशाने का। 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 खेत जमाने सूरमा, अब जूझने को दाओ। खेत जमाने सूरमा, अब जूझने को दाओ। गगन दमामा बजयो, गगन दमामा। सूरा सा जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटी मरे, कब न छाड़े खेत। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाने के। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटी मरे, कब न छाड़े खेत। कब न छाड़े खेत। गगन दमामा बजयो, परयो निशाने का। गगन दमामा बजयो, परयो निशाने का।
गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उस ਸਿੰਘਾਂ वास्ते, उस जथे वास्ते, उस ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि है जो हर रोज इंसाफ मोर्चे वास्ते संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात जूझ रहे हैं। साध संगत जी, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। आ निहंग सिंह फौजां बैठियां हन्ना। साध संगत जी, सिंह इस किंग, असली सिंह ते असली किंग, असली राजे। साध संगत जी, थोड़े दिन पहला दास वेख रहा सी कि अंग्रेज जिहड़ी उत्थों दी फोर्स सी, उस सिंह फोर्स जिहड़े फौजी सन ना, सिंह उन्हां तो डरदी सी। साध संगत जी, उन्हां तो ते डरदी सी। ते फिर गुरु कीआं लाडलियां फौजां। साध संगत जी, ये मोर्चे ते डटे हुए हैं। सच जानिया जे देशां विदेशां तक, साध संगत जीओ, देशां विदेशां तक, अमेरिका कनेडा बाहर, साध संगत जी, सारियां दे मनां विच की है भी ਸਿੰਘਾਂ ने अज तक हार नहीं मनी, जिथे भी पिठ नहीं लगन दिती कौम दी। साध संगत जी, दिल्ली का मोर्चा सी, फतेह करके आए हैं सिंह। उस तो पहला जे आपां महाराज वेले ला लीए, कई किन्नियां जंगां महाराज ने लड़ियां हैं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 14 जंगां लड़ियां ते फतेह पाई। बड़े बड़े महान योधियां दे पुत्र, अपने पुत्र महाराज दे 4 पुत्र अपने शहीद होए। होर कई योधे सूरवीर, पीर बुद्धू शाह जी, तिन्हां दे 2 बच्चे शहीद होए। होर इहो जे कई योधे सूरमे, कहंदे इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुतचार, 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आ साडे अरगे अज तुहानूं कीर्तन सुना रहे हैं ना, कहंदे 4 मुआ तो क्या हुआ जीवत कई हजार। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे कई कीर्तनीय पैदा होने हैं मेरे बच्चे, कई गतके, कई निहंग सिंह पैदा होने हैं मेरियां लाडलियां फौजां, मेरे बच्चे। साध संगत जीओ, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। रोज पढ़ते हैं ना, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। साध संगत जी, ये कोई एवें थोड़ा बैठे हैं आप इत्थे। आ मातावां भैणां साडियां बैठियां हैं इत्थे। बाबा नरिंदर सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी हजूर साहब वाले, बाबा गुरमीत सिंह जी जथेदार डैचर वाले, उन्हों का भी दास नाल बड़ा प्रेम है। उन्हों दे भी दास गया हाज़री भरन, ते मैं बाबा जी नूं दस्सिया, मैं कहा जी मैं अज मोर्चे ते हाज़री भर के आया हाँ। ते बाबा जी होना दा दस्सिया, मैं बड़ा खुश होए। कहंदे रागी सिंह जी, बस साध संगत दी असीस है। महापुरुषों के मूँह चों की निकलिया है साध संगत जी, वो बचन कहते साध संगत दी असीस है। साध संगत जी, और वाकई ये दास भी आप जी की असीस ही लैन आया है। गुरु पातशाह ने आप क्या है, विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। साध संगत जी, अज गुरु अमरदास जी का प्रकाश दिहाड़ा है।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, 2 ਜਥੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी तन तन सो जननी जिन गुर जनिया माए तन तन सो जननी तन तन पिता तन तन कुले तन तन सो जननी तन तन सो जननी। धन गुरु अमरदास जी महाराज, साध संगत जी, कई मेरे वीर ऐसे वांझे हैं जिन्हां नूं गुरसिੱਖੀ जीवन बारे कुछ नहीं जे अजे तक पता। साध संगत जी, एडियां एडियां उमरां हो चलियां हैं, ये नहीं पता भी महाराज का प्रकाश कदों होया, किस वेले प्रकाश होया महाराज का। साध संगत जी 1479 ईस्वी विच बासर के श्री अमृत साहिब विखे होया। साध संगत जीओ, कुल शब्द 17 रागां विच 907 शब्द महाराज दे, 907 शब्द 17 रागां विच। साध संगत जी, पिता धन बाबा तेजभान जी, माता धन माता सुलखणी जी, सुपत्नी धन माता मनसा देई जी, सतान बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, बीबी भानी जी, बीबी दानी जी, सपुत्रियां जवाई धन धन श्री गुरु रामदास महाराज। धन गुरु रामदास, तेरा नाम लिया सब कारज रास। हे सोडी सुल्तान, कहंदे करो मुश्किल आसान, वालिए दो जहान। साध संगत जीओ, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिनी गुरु जनिया माए। धनो मातावां धनो पिता ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲੈਣੀ, 4 ਚੇਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਠਣੇ ਹਨ, ਜਾਗਣੇ ਹਨ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਹਨ, ਪਾਠ ਬੰਦਗੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰਜਨਿਆ ਮਾਏ। ਉਹ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਪਤਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਜੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁੱਜੀ ਮਾਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰਜਨਿਆ ਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤ ਰਿਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਵਦੀ, ਸਤ ਰਿਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਵਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤੀ ਗੁਰੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਸਤ ਰਿਤ ਪਈ ਹਰਿਆ ਵਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤੀ ਗੁਰੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆ ਵਦੀ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੋਲੇ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਰਤਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਰਤਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਲੇ ਛਡਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਰਤਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਲੇ ਛਡਾਏ। ਲਾਸਟ ਤੁਕਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੇ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੇ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੇ ਪਾਏ, ਤੋਵੇ ਪਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੋਲੇ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰਜਨਿਆ ਮਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਜਣਾ ਦਾ, ਅਫਸਰਬਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦਾਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੋਰਚਾ ਅੱਬਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰਬਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरु गरीब निवाज दंडोत बंदन अनक बार दंडोत बंदन अनक बार। हाँ सर्ब कला सर्ब कला सम्राट डोलन ते राखो प्रभु नानक ते कर हाथ। आनंद गुणे निदान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज। तर जियरे एक टेक तू तर जियरे एक टेक तू तर जियरे एक टेक तू तर जियरे
ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਏ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਲਾਏ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਪਮਾ ਪਧਾ ਪਮਾ ਪਮਾ ਰੇ ਸਾ ਦਾਦਾ ਰੇ ਦਾ ਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਰੇ ਮਾ ਪਮਾ ਰੇ ਸਾ ਮਾ ਪਧਾ ਪਮਾ ਪਮਾ ਰੇ ਸਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਲਾਇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਤਰਜ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ 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 ਜਾਣਿਆੜਾ ਹਰ ਜਾਣਿਆੜਾ 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 ਹਰ ਜਾਣਿਆੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਣਿਆੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਕਟ ਕਟ ਸੋਇਆ ਹਾਂ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਹਾਂ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਕਟ ਕਟ ਸੋਇਆ ਆਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗੂੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੰਦਾ ਲੈ ਨਾ ਸਕੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵੰਦਾ ਲੈ ਨਾ ਸਕੰਦਾ ਸਵਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ 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 ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਹੋਛੀ ਬਾਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਪਰਮ ਤੜਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਹੋਛੀ ਬਾਤਾ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਈ ਪਰਮ ਤੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ
ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਜਾਨਿਆੜਾ ਹਰ ਜਾਨਿਆੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋੜਾ ਹਰ ਜਾਨਿਆੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋੜਾ ਹਰ ਜਾਨਿਆੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਜੈ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਜੈ ਚਿਤ ਆਵੇ ਜੈ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ
ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ, ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ, ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ। ਤੂੰ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ, ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ
ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਣਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਹਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਡਾਣਾ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे। कृपा करो दीन के दाते दाते। कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का ज्ञान तो पै स्वामी मानस की गत एही। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जियो। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आए हाँ निमाने भाग लाओ पातशाह। आए हाँ निमाने भाग लाओ पातशाह। बंदगी दी खैर छोड़ी पाओ पातशाह। वाहिगुरु बंदगी दी खैर छोड़ी पाओ पातशाह। चंगी सोचत है ओ शुभ करो ख्यालात नू। चोली विच पाओ साडे नाम वाली दात नू। चंगी सोचत है ओ शुभ
ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਟਿਕਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਦਵੈਸ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸੇ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਦਵੈਸ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸੇ ਜੀ। ਗੁਣ ਦੇਵੋ ਗਣ, ਗੁਣ ਦੇਵੋ ਗਣ ਮੁਕਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਜੀ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਈਏ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਜੀ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਆਖਦਾ ਪਮਦੀ ਦਾਤਾ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਤਾਰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਅਰਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ। ਆਖਦਾ ਪਮਦੀ ਦਾਤਾ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਆਖਦਾ ਪਮਦੀ ਆਖਦਾ ਪਮਦੀ ਦਾਤਾ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਜੀ। ਤਾਰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੀ। ਆਖਦਾ ਪਮਦੀ ਦਾਤਾ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਤਾਰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਅਰਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ। ਆਖਦਾ ਪਮਦੀ ਦਾਤਾ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਤਾਰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਅਰਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਚਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੂੰ ਮੀਆਂ, तेरी कवन बढ़ाई, जो तुदे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिंद सुनिया पेख्या से फिर गरवास ना परिया रे। हमसर दीन दयाल ना तुमसर अप त्यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। हूँ बल बल जाऊ रवैया कारने कारण कवन अवोल, बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखे। सहबां दी निगी गोद भी जुड़ बैठी माई भाई, कोई भी रस ना वांझी ना रहे। कलंगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा बख्शिश किया होया नारा करिए बुलंद। दोवें हथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू सारिआं नू पता असी इस थां दे उत्ते किहड़े काम दे वास्ते इकत्तर हुंदे आ। कौमी इंसाफ मोर्चे दे अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ कराउण वास्ते इस थान के उत्ते इकत्तर होने वास्ते सारे माइयां पाइयां अपनी हाजरियां लवाउंदियां ने। गुरु महाराज के चरणों के बेनती करते हाँ, ये सच्चा पातशाह जिहड़े साडे सिंह बंदी किते हुए ने उन्होंने जल्दी तो जल्दी रिहा करवा के घरां दे विच पुजदा करो, किरपा करो मेरे गरीब नवाज सच्चा पातशाह। अते जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुंदी है, किरपा करो गरीब नवाज उन्हां जालमां नूं समर्थ बख्शो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੇੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 24-25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਿੰਡਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਡਰਿਆ ਏ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਡਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਿੱਲੇ ਖੀਂਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਘੋੜਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਾਲਮ ਮਰਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾੜ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨੂ ਦੀ ਲੋਥ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨੂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਲੋਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ 6 ਦਿਨ ਲੋਥ ਨੂੰ ਗਲ ਚੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਲੋਥ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦਾ ਏ।
ਬਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿੰਡ, ਮੇੜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੇ
ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਹਿਰਮ ਖਾਸ, ਇਹ ਤਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਜਲੋ। ਭਵ ਜਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਸ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਈ ਰਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਰਦਾਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਰਦਾਸ, ਡਾਢੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ। ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੇ ਅਜੇ ਬਿਰਥੇ ਜਾਣ ਸਵਾਸ, ਅਜੇ ਬਿਰਥੇ ਜਾਣ ਸਵਾਸ, ਅਜੇ ਬਿਰਥੇ ਜਾਣ ਸਵਾਸ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਏ, ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਡਲਕਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਆਪ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖੀ, ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਸਾਧੂ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਗੂਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਗਿਆ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਗੂਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਗੂਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਗੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਗੂਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਗੂਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏ, ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਏ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਲੰਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਲੰਦਾ ਏ। ਨੀਂਦ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਝੂਟ ਗਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈਏ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰ ਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉੱਠਿਆ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਮੱਖਣ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਵੇ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ ਪਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਪਈ, ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਏ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ। ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਨ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਸਨ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਸਾਜਰੇ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਏ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਹਾਕਰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਲਾਡਲੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਦਰਦਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ, ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਏ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਧੀਏ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿੱਥਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ। ਢਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਏ, ਢਾਡੀ ਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਏ, ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲੇ ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ। ਮੁਖੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲੇ ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ। ਮੁਖੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲੇ ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ। ਮੁਖੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲੇ ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੇ ਸੋਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ
ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰੇ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਕਾਲਜੇ ਮੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰੇ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਕਾਲਜੇ ਮੇਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਦ ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਦ ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਪੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀ ਅਮਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਹਿਰ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੇ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਸਲੀ ਘਰ ਉਹੀ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਈ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਰ ਅੱਜ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵਿਚੋਲਣ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਏ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਏ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੀਏ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਵੀਂ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ? ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾਤਾ? ਧੀਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੜਮਚਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਏ। ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 61 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰੋਪਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ 1 ਸਰੋਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੇਸ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਬਰਸੀਏ, ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਆਂਧੀ ਆਈ ਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖੁੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਡੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡੁੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਢੋਮਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਬਕ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਈ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਲੇ, ਬੁੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੁਲਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਮਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਰਹੋ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਵਾਈ ਲੈਤੀ ਏ,
ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पामदे होमे विचों जाए। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਸੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਏ ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਝੱਖੜ ਝਾਖੀ ਲੱਖਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਚੌਂਕੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮਨ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਫੁਰਸਤ ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਿਲਦੀ ਫੁਰਸਤ ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਲਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਲਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਦਮ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਂਦੇ ਹਰਦਮ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਂਦੇ।
ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਜੁੜ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਈਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਈਓ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਈਓ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਈਓ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਜੀਤ ਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਤੇ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਲੰਮੇਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਆਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਢਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਢਾਡੀ ਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਸਰੰਗੀ ਬਾਦਕ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਣਹਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਦਾਸ਼ ਢਾਡੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਬੜਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੱਥਾ, ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾਣਾ, ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਾਹੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾਓ, ਉਹਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਛੁਹਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਾਲ ਛੁਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਵਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੀ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ
ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਗਮਨ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ। ਆਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਵੇਂ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਇਆ ਸੂਰਮੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਆਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਤਨ ਚਰਵਾਇਆ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜੱਗ ਸਦਕੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਆ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣੇ ਪਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਔਰ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਰੱਤ ਪਾ ਕੇ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਕਾਰੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਡਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਛੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਛੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹ ਲੁਕੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹ ਲੁਕੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ। ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਕੜਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਪਾਲ ਉੱਤੇ ਆਰਾ, ਉਹ ਖੂਲ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਪਾਲ ਉੱਤੇ ਆਰਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਦਾ ਰਹੂ ਜਗਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾ ਲਿਆ, ਮਾਸ ਤਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੜਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਮਗਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗ ਮਗਦੀ ਜੇ
ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿਣਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠਰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਰ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੂਤ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਸਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਲਏ, ਹਾਰ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟੰਗਵਾ ਲਏ। ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਤੂਫਾਨ ਵਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਰੱਤ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੀ। ਆ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਲਹੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਕਾ 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 ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੇਜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਆ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਖੂਨ ਬਰੂਦ ਦੀ ਚਿਣਗ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਕਿਧਰੇ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ। ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਲਾ ਵੀ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀਆਂ, ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਝੁਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ